بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 15 دسمبر 2023 بروز جمعۃ المبارک 2 جمادی الثانی بمطابق 1445 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کے حرم میں بدلتی ہوئی صورتحال، بدلتی ہوئی خبروں پر نظر رکھنے کے لیے انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی عرب نیوم شہر میں دنیا بھر کے فنکاروں کی میزبانی کرے گا۔ سعودی عرب میں 500 ارب ڈالر کی لاگت سے تعمیر ہونے والے شہر میں موسیقی کے میدان میں ایک اور تاریخی منزل قریب تر ہو رہی ہے۔ یہ منزل دنیا بھر کے موسیقاروں، گلوکاروں اور فنکاروں کی نیوم شہر میں میزبانی کر کے حاصل کی جائے گی۔ دنیا بھر سے عظیم اور نامور فنکار سعودی عرب کے اس جدید ترین شہر نیوم آئیں گے۔ اس سلسلے میں نیوم میں خلیج عقبہ ایک جدید تر اور کثیر المقاصد پرفارمنس کی جگہ تیار کی جائے گی، جس میں وی آئی پی لاؤنجز ہوں گے اور سگنیچر ریسٹورنٹ بھی منصوبے میں شامل ہوں گے، جو ایک دنیا کو منفرد اور لگژری ماحول فراہم کرے گا۔ اس کے لیے 500 ارب ڈالر کی لاگت سے زیر تعمیر نیوم شہر کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا، خلیج عقبہ کے ساتھ ایک پہاڑ میں اٹامو موسیقی کی تقریبات، نمائشوں کا ماحول روایتی تفریحی ماحول کو بدل کر رکھ دے گا۔ شیئر مارکیٹ میں خلاف ورزی پر 8 سرمایہ کاروں پر 9 ملین ریال کا جرمانہ۔ کیپٹل مارکیٹ اتھارٹی کی اپیل کمیٹی نے شیئر مارکیٹ کے قوانین کی خلاف ورزی کے جرم میں 8 سرمایہ کاروں پر عائد کیے گئے جرمانے کی ابتدائی فیصلے کی توثیق کر دی۔ آجل نیوز کے مطابق کیپٹل مارکیٹ اتھارٹی کی ریسرچ کمیٹی نے 8 سرمایہ کاروں کے خلاف فائنینشیل مارکیٹ کے قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانے کی سفارش کی تھی۔ ابتدائی کمیٹی نے ملزمان پر 9.6 ملین ریال جرمانہ عائد کرتے ہوئے سرمایہ کاری والیٹ سے حاصل ہونے والا 292 ملین ریال منافع واپس کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ کیپٹل مارکیٹ اتھارٹی کی اپیل کمیٹی میں ابتدائی فیصلے کے خلاف ملزمان کی جانب سے دعویٰ دائر کیا گیا، جس پر کارروائی کرتے ہوئے پرانے فیصلے کو بحال رکھتے ہوئے جرمانے کی ادائیگی اور حاصل کیے گئے منافع کی واپسی کا حتمی حکم جاری کر دیا گیا۔ غزہ کے لیے مزید ایمبولینسز، 27واں امدادی طیارہ مصر پہنچ گیا۔ سعودی عرب کی جانب سے غزہ متاثرین کے لیے امدادی مہم جاری ہے۔ 27واں طیارہ بھی مصر کے العریش ہوائی اڈے پر پہنچ گیا۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق شاہ سلمان امدادی مرکز کی جانب سے غزہ میں متاثرین کے لیے فضائی اور سمندری راستے سے امدادی مہم کے تحت جمعرات کی شب 27ویں طیارے میں میڈیکل سامان کے علاوہ خصوصی طور پر ایمبولینسیں بھی بھیجی گئیں۔ بھیجی جانے والی ایمبولینسز رفح بارڈر سے غزہ میں بھیجی جائیں گی تاکہ وہاں جاری جنگ میں زخمی ہونے والوں کو فوری طور پر طبی امداد دی جا سکے۔ طبی پروڈکٹ کے بارے میں غلط انفارمیشن پھیلانے پر ایک شخص کو سزا۔ پبلک پروسیکیوشن نے ایک شخص کو سائبر کرائم کا الزام ثابت ہونے پر 1 سال کی قید اور 1 لاکھ ریال جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مذکورہ شخص نے سوشل میڈیا پر اپنے اکاؤنٹ سے غلط اور بے بنیاد معلومات شیئر کیں۔ پبلک پروسیکیوشن نے کہا کہ مذکورہ شخص نے متعلقہ اداروں سے لائسنس شدہ ایک میڈیکل پروڈکٹ کے بارے میں غلط انفارمیشن پھیلا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ مذکورہ شخص نے طبی پروڈکٹ کو غیر فائدہ بخش اور بے نفع قرار دے کر کئی صارفین میں شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں۔ پبلک پروسیکیوشن نے کہا، تفتیش کے دوران مذکورہ شخص پر عائد ہونے والے الزامات صحیح ثابت ہونے پر انہیں عدالت میں پیش کیا گیا۔ الولا کے پرسکون مقام پر جارجینا اور رونالڈو ایک ساتھ۔ ارجنٹائن کی ماڈل جارجینا اور روڈریگز نے جمعرات کو انسٹاگرام پر اپنے ساتھی پرتگالی فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کے ساتھ الولا کے دورے کی تصاویر اور ویڈیوز شیئر کی ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق کرسٹیانو رونالڈو کے 4 بچوں کی ماں جارجینا روڈریگز نے اپنی چند تصاویر میں سرمئی رنگ کا عبایا وہ پہن رکھا ہے، اور جارجینا نے دیگر تصاویر میں سفید ٹاپ کے ساتھ سیاہ پتلون، سیاہ جوتے اور فر کا براؤن کوٹ بھی زیب تن کا رکھا ہے۔ جدہ میں الون مرکز کی جانب سے معذوروں کے ساتھ واک کا مقابلہ۔ جدہ میں الون سینٹر کی جانب سے ذہنی معذور افراد کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آؤ ساتھ چلیں 2023 خصوصی واک کا اہتمام کیا گیا۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق فلاحی تنظیم الون سینٹر کی جانب سے واک کے رجحان کو فروغ دینے کے لیے 22واں ایڈیشن تھا، جس میں ذہنی معذور افراد ہیں اور بچوں کے ساتھ خصوصی اظہار یکجہتی کرتے ہوئے انہیں معاشرے میں ضم ہونے کی ترغیب دی گئی۔
पब्लिक सिक्योरिटी ने उन लोगों को खबरदार किया है जो अपने कारकुनों को दूसरों के लिए काम करने के लिए भेजते हैं। उन पर 3 जुर्मानों के बारे में खिलाफवर्जी के बगैर एक कौम के हैशटैग के तहत पब्लिक सिक्योरिटी ने इनफरादी कफीलों के लिए सज़ाओं के बारे में बताया है जो अपने कारकुनों को दूसरे लिए वो काम करने के लिए वो उनके लिए भेजते हैं। पब्लिक सिक्योरिटी ने वजाहत की है कि इस मामले में आजिर के खिलाफ कई जुर्माने लागू किए जाते हैं, जिसमें 1 लाख रियाल तक का जुर्माना, 6 माह की कैद और 5 साल तक की मुद्दत के लिए उसको रिक्रूटमेंट ना देना। उन्होंने कहा कि खिलाफवर्जी करने वालों की इतला देना एक कौमी फरीज़ा है। इसके लिए आप मक्का मुकरमा, रियाद और शर्किया के इलाकों में रहाइश काम और सरहदी सलामती के ज़वाबित की खिलाफवर्जी करने वालों की इतला 911 पर और बाकी इलाकों में 99 पर कॉल करके दे सकते हैं। दूसरी तरफ सऊदी महकमा ट्रैफिक ने खबरदार किया है कि सड़क के किनारे रुकते वक्त गाड़ी का दरवाज़ा खोलने से पहले इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि करीब से कोई जो गाड़ी है वो तो नहीं गुजर रही। ट्रैफिक ने आज शाया होने वाले एक इन्फोग्राफिक में मजीद कहा कि गाड़ी का दरवाज़ा खोलते वक्त एहतियात बरती जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि कोई गाड़ी मौजूद ना हो। जद्दा एयरपोर्ट्स ने एक खसूसी इंटरनेशनल कंपनी के साथ अल-फाउंडर एयरपोर्ट पर ड्यूटी फ्री शॉप चलाने के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। जद्दा एयरपोर्ट कंपनी ने ड्यूटी फ्री इलाकों में शॉपिंग के जो इख्तियारात फराहम करने वाली और उसमें महारत रखने वाली इंटरनेशनल कंपनियों में से एक के साथ मुश्तरका ताउन के मुआहदे पर दस्तखत करने का ऐलान किया है। किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जद्दा के टर्मिनल नंबर 1 में इंटरनेशनल डिपार्चर के इलाके में 10,000 मुरब्बा मीटर से ज़्यादा के इलाके पर 7 साल की मुद्दत के लिए कमर्शियल ऑपरेटिंग लाइसेंस दिया गया। ताइफ एयरपोर्ट की नई शाहराह का इफ्तिताह कर दिया गया। ताइफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए तामीर किए जाने वाले रिंग रोड का इफ्तिताह कर दिया गया। नई शाहराह 14 किलोमीटर तवील और 2 रोया है। आज़ाद न्यूज़ के मुताबिक रोड जनरल अथॉरिटी का कहना है कि ताइफ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए तामीर किया जाने वाला रिंग रोड 2 रोया है, जिसमें हर सिमत में 3 ट्रैक बनाए गए हैं। रिंग रोड खसूसी रास्ता सूक औकास जाने के लिए निकाला गया ताकि इस शाहराह के ज़रिए सूक औकास जाने वालों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। ताइफ एयरपोर्ट के रिंग रोड पर मौजूद ज़ैली सड़कों और दीगर मकामात पर बरसाती पानी की निकासी के लिए खसूसी तौर पर 30 ड्रेनेज स्टेशन भी बनाए गए हैं ताकि सड़क पर पानी जमा ना हो। नई तामीर किए जाने वाली शाहराह इंतहाई अहम है जो एयरपोर्ट से डायरेक्ट औकास तारीखी मेले को जोड़ती है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट को तारीखी मेले में शिरकत करने में सहूलत होगी। इसके अलावा ये रिंग रोड ताइफ रियाज शाहराह को भी मिलाती है। क्लब वर्ल्ड कप के साथ मिलकर जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने वाटर फ्रंट पैदल सफ़र करने वाले और ज़ायरीन के इस्तकबाल के लिए खुद को तैयार कर लिया। जद्दा गवर्नमेंट म्यूनसिपैलिटी ने ऐलान किया है कि वो पैदल सफ़र करने वालों और यहां आने वाले विजिटर्स के लिए इस्तकबाल के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सेक्रेटरी ने कहा जद्दा के बहुत से सियाहती और तफरीही मकामात पर रहायशियों और विजिटर्स की जानब से मतदल मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने का एक बड़ा वो मुतालबा देखा जा रहा है। ये फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप की मेज़बानी के साथ मिलता है। उनका कहना था कि जो इस माह के 22 तारीख तक वो शुरू जारी रहेगा प्रोग्राम और इसमें इस वक्त मौसम वो बहुत खूबसूरत हुआ है। उनका कहना था कि यहाँ पर सियाहत, खेल, सकाफत और तफरीही सरगर्मियों का तजर्बा किया जा सकता है। कुदिया इन्वेस्टमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने शहर कुदिया के अंदर गेमिंग और ई स्पोर्ट्स जोन का ऐलान कर दिया, जो कि दुनिया का पहला कसीरुल इस्तेमाल गेमिंग और ई स्पोर्ट्स जोन है, जिसका मकसद खिलाड़ियों को अट्रैक्ट करना है। पूरी दुनिया में गेमिंग और ई स्पोर्ट्स के आलमी मरकज़ के तौर पर सऊदी अरब की पोजीशन को बेहतर करना है। सऊदी अरब में वजारत सेहत ने किसी भी नए सप्लीमेंट शुरू करने से पहले डॉक्टर से मशवरा करने पर जोर दिया। ये सूरत में होता है जब आप किसी खास सेहत की हालत में मुब्तला हैं या मखसूस अद्वियात ले रहे हैं। वजारत ने अपने लिव हेल्दी आगाही प्लेटफॉर्म अकाउंट के जरिए वजाहत करते हुए कहा कि अगर आपकी सेहत की कोई ख़ास हालत है या आप मखसूस दवाएँ लेते हैं तो कोई भी नया सप्लीमेंट शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर के साथ मशवरा ज़रूर करें। ताइफ में परफ्यूम मवाद और सड़े हुए गोश्त पर मुश्तमिल गोदामों को वो सील कर दिया गया। ताइफ गवर्नमेंट म्यूनसिपैलिटी की तरफ से किए गए एक छापे में म्यूनसिपैलिटी ने तकरीबन 3 गोदाम जिनके अंदर वो परफ्यूम वगैरह यूज़ किया गया था स्टोर किए गए थे और नाकिस स्टोरेज थी। और इसके अलावा एक गोदाम ऐसा भी पकड़ा गया जो कि 2 मंजिला पब्लिक हाउस है, जिसमें सड़े हुए गोश्त की मिकदार मौजूद थी जो कि इंसानी इस्तेमाल के काबिल नहीं था और जहाँ सेहत की ज़रूरियात का भी फुकदान था। तमाम जो चीज़ें थी उनको ज़ब्त करके उनको तल्फ़ कर दिया गया और गोदाम्स को सील कर दिया गया। रियाज थिएटर फेस्टिवल का आगाज़ हो गया, 24 दिसंबर तक जारी रहेगा। वज़ीर सक़ाफ़त शहज़ादा बदर बिन अब्दुल्ला बिन फ़रहान की सरपरस्ती में गुज़श्ता दिन थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स अथॉरिटी ने रियाज थिएटर फेस्टिवल के पहले सेशन का आगाज़ कर दिया, जो 24 दिसंबर तक 12 दिन तक जारी रहेगा। रियाज की शहज़ादी नूरा बिनत अब्दुर्रहमान यूनिवर्सिटी के कॉन्फ्रेंस सेंटर में मुनक़्क़द हो रहा है।
बात करेंगे आज के जो है वो रियाल रेट के बारे में। आपको बताएंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर रियाल का रेट फौरी बैंक दे रहा है 75 रुपये 4 पैसे, एसटीसी पे 74 रुपये 63 पैसे, तहवीला राजी दे रहा है 74 रुपये 52 पैसे और वेस्टर्न यूनियन 75 रुपये, मनी ग्राम 75 रुपये 13 पैसे, टेली मनी 74 रुपये 95 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक 22 रुपये 6 पैसे, एसटीसी पे 21 रुपये 80 पैसे, तहवीला राजी 21 रुपये 83 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 89 पैसे, मनी ग्राम 21 रुपये 85 पैसे, इंजाद बैंक 21 रुपये और 75 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।